मैं हाँ सुमन जेटली। इस वेले दी वड्डी खबर सामने आ रही, एक होर बेअदबी हुई है लुधियाना शहर तो। एक खबर सामने आ रही है, लुधियाना शहर पुलिस कमिश्नर दफ्तर के बाहर पेड़ दे हेठा, पिपल दे दरखत दे हेठा तस्वीरां तुहानू दिखावांगे। हिंदू धार्मिक ग्रंथ जेडे ने ओ खंडित रूप दे विच मिले ने और हिंदू जथेबंदियां उत्थे पहुंच चुकियां ने। पहला श्री हरमंदर साहब, उस तो बाद कपूरथला ते हुण वड्डी खबर लुधियाना शहर तो सामने आ रही है। एक होर बेअदबी हुई है लगातार। आईबी दे अलर्ट दे बावजूद आईबी वालों अलर्ट जारी किया गया सी कि होर भी धार्मिक स्थानां ते बेअदबियां हो सकदियां ने और सुरक्षा दे प्रबंध जेडे ने ओ पुख्ता करन दे आदेश जारी किए गए सी। पर बावजूद इस दे लुधियाना शहर मिनी सैक्रेट दे बाहर एक वड्डी घटना वापरदी है, बेअदबी दी घटना वापरदी और हिंदू धार्मिक ग्रंथ खंडित रूप दे विच मिलदे ने और पावन पोथियां जड़ियां ने तस्वीरां मौके दियां दिखावांगे। हिंदू जथेबंदियां इत्थे पहुंच चुकियां ने और इतराज जाहिर कीता जा रहा है और रोज जाहिर कीता जा रहा है कि क्यों इस तरह धार्मिक ग्रंथां नूं खंडित करके इसने इत्थे किसने सुट्टिया भी पता लगाउण दी कोशिश की जा रही है। मौके दियां तस्वीरां लुधियाना शहर दियां ने, नाल दे नाल तुहानूं तस्वीरां दिखावांगे। वड्डी खबर है, लगातार धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाउण दी कोशिशां जारी ने और पहला श्री हरमंदर साहब दे विच, उस तो बाद कपूरथला ते हुण एक तीजी घटना कुछ दिनां दे अंदर, 3 तो 4 दिनां दे अंदर अंदर ये तीसरी घटना और तीजी घटना है बेअदबी दी। धार्मिक ग्रंथ जेडे ने, पावन पोथियां जड़ियां ने, खंडित रूप दे विच बाहर मिलियां ने और किस तरीके दे नाल उत्थे सुटियां गईयां ने। तस्वीरां मौके दियां ने लुधियाने शहर दियां और जथेबंदियां इत्थे पहुंच चुकियां ने। रोज जाहिर कीता जा रहा और जल्द तो जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। लुधियाने शहर दियां तस्वीरां पुलिस कमिश्नर दफ्तर यानी कि प्रशासन दी नक हेठा एडा वड्डा जो एडी वड्डी घटना वापरदी और तस्वीर तुहानूं असीं लगातार स्क्रीन से दिखा रहे हैं। लुधियाने शहर दी तस्वीर है और एक होर बेअदबी है। केंद्र सरकार वालों सतर्क रहण दे लई किया गया सी, सचेत रहण दे लई किया गया सी। पंजाब सरकार एक्शन दे विच आई सी, आईबी ने अलर्ट जारी कर दिता सी और सुरक्षा दे प्रबंध जेडे ने पुख्ता करन दे निर्देश जारी कर दिते सी और बावजूद इस दे आईबी दे अलर्ट दे बावजूद और सुरक्षा दे प्रबंधां दे बावजूद तुसीं देख सकदे हो कि किस तरह धार्मिक ग्रंथ जड़े ने, हिंदू धार्मिक ग्रंथ जड़े ने, किस तरह खंडित करके उत्थे सुट्टे गए ने। तां आम तौर ते लोकां दा इह मनना है कि चोणां दे नजदीक ये सब घटनावां जड़ियां ने महज एक साजिश दस्सिया जांदा। हालांकि श्री हरमंदर साहब बेअदबी मामले दे विच एसआईटी दा गठन किया गया सी और 2 दिनां दे अंदर रिपोर्ट मंगी गई सी। पर तुसीं तस्वीर देखो कि अजे एक स्थिति स्पष्ट नहीं हुंदी। एक होर बेअदबी दी घटना कपूरथले वापरदी है और उस तो बाद एक होर तीसरी एक घटना है बेअदबी दी घटना है लुधियाने शहर दे विच और लगातार जड़ियां धार्मिक भावनावां ने उन्हां नूं ठेस पहुंचाउण दीयां कोशिशां लगातार जारी ने। इस नूं साजिश दस्सिया जांदा है पर यह कौन करवा रहा है अजे तक पर्दाफाश नहीं होया। तां सरकारां जरूर वार्निंग दे चुकियां ने, चेतावनी दे चुकियां ने, सतर्क रहण दे लई कह दिता गया पर कौन करवा रहा है बेअदबियां, कौन इस तरह धार्मिक ग्रंथां नूं खंडित करके सुट के जांदा है, क्यों किसी दी नजर दे विच नहीं आंदा वो व्यक्ति। और बाहर सड़क दी ये तस्वीर है, मिनी सैक्रेट दे बाहर दी ये तस्वीर है, पुलिस कमिश्नर दफ्तर दे बाहर दी ये तस्वीर और हजारां लोकां दी उत्थे इकट्ठ हुंदा है, भीड़ हुंदी है, आनी जानी लगी रहिंदी है, आण जाण लग्या रहिंदा है। पर बावजूद इस दे तुसीं देखो कि इन्ने लोकां दे इकट्ठ दे उत्थे बावजूद उत्थे ही नेड़े पार्किंग भी हुंदी है तां भीड़ लगी रहिंदी है। सवेर तो लैके शाम तक इसे थां ते भीड़ लगी रहिंदी है पर फिर भी क्यों किसी ने नहीं देखा कि इस वालों धार्मिक ग्रंथ फाड़े गए ने, खंडित किए गए ने और इस तरह बिखेरे गए ने। वड्डी खबर है और इतराज जिहड़ा जाहिर किया जा रहा है। हिंदू जथेबंदियां मौके ते पहुंच चुकियां ने, असीं तस्वीरां लगातार दिखाउंदे रहांगे। तीजी एक घटना है, 4 दिनों के अंदर अंदर ये तीसरी घटना बेअदबी दी सामने आई है और चोणां तो ठीक पहला इस तरह लगातार इन्हां घटनावां दा सामने आना वड्डे सवाल खड़े कर रहा। आखिरकार ये साजिश किस दी है, कौन इस तरह बेअदबियां करवा रहा और कौन लगातार धर्म दे नाम ते फुट पाउण दी कोशिश कर रहा है। पहला श्री हरमंदर साहब, उस तो बाद कपूरथला गुरुद्वारा साहब, उस तो बाद लुधियाना शहर दे विच तुसीं देखो कि एक नहीं दो नहीं काफी पावन स्वरूप जड़े ने, जड़ियां पोथियां ने, हिंदू धार्मिक ग्रंथ ने और वड्डे पद्धर ते बेअदबी की गई है। और तुसीं तस्वीरां दे विच देख के अंदाजा लगा सकते हो कि एक नहीं दो नहीं अणगिणत इत्थे धार्मिक ग्रंथ पए होए ने और खंडित करके सुट्टे गए ने। तां लगातार असीं तस्वीर तुहानूं लुधियाना शहर पुलिस कमिश्नर दफ्तर के बाहर दी दिखाउंदे रहांगे और यह तस्वीर बहुत कुछ बयान कर रही है। तो धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाउण दी कोशिश जिहड़ी है वो लगातार जारी और मामला लुधियाना शहर तो एक होर मामला सामने आ चुका है और संगतां दे विच लोकां दे विच भारी रोस है, इंसाफ नहीं मिलता बेअदबी दा और एक होर बेअदबी वापर जाती है। लुधियाना शहर दी एक खबर तुहानूं लगातार असीं स्क्रीन से दिखाउंदे रहांगे और मौके ते जिहड़ियां हिंदू जथेबंदियां मौजूद ने उन्हां दा की कहना है, मौके ते पहुंच के उन्हां ने ये पोथियां जिहड़ियां ने पावन स्वरूप जिहड़े ने
ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੰਡਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਧਰਮ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਸੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਵਾਕਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਪ ਪੋਥੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਹੈ, ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਲੀ ਰੰਗ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਡਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਪੈਰ ਬੂਟ ਲਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਸ ਕੰਮ। ਆ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜੀਵ ਟੰਡਨ ਜੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਹੈ, ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੇੜ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਸੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ,
ਵਾਕਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਪ ਬੂਥੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਹੈ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਲੀ ਰੰਗ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ। ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਰਸੇਮ, ਕੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਿਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਮਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਏ ਦਿਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਸੇਮ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਮਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਈਬੀ ਨੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਈਬੀ ਦੇ ਅਲਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਈਬੀ ਦੇ ਅਲਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਖੰਡਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਔਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੰਡਿਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇੜ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਹੋਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਿਤ ਹੋਏ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਰਫ ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਖੰਡਿਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਔਰ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਈਬੀ ਅਲਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਨ ਪੇਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬਿਖੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਕਰ ਪਈ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਪੈਰ ਬੂਟ ਲਾਓ ਸਾਫ, ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਸ ਕੰਮ। ਆ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜੀਵ ਟੰਡਨ ਜੀ
ਔਰ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਹੈ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੇੜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਸੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਵਾਕਿਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆ ਪੋਥੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਹੈ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਲੀ ਰੰਗ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਬੂਟ ਲਾਓ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਬਣਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਸ ਕੰਮ। ਆ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜੀਵ ਟੰਡਨ ਜੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਹੈ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੇੜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਸੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਵਾਕਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਪ ਪੋਥੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਹੈ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਲੀ ਰੰਗ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਪੈਰ ਬੂਟ ਲਾਓ ਸਾਫ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਸ ਕੰਮ। ਆ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਟੰਡਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਜੀਵ ਟੰਡਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਔਰ ਪਾਵਨ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਲਈ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਥਾਪਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਤੇ ਗਰੂੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਟੋਟਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਚੰਨੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਮਸਤ ਨੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਮਸਤ ਨੇ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਖਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਰੂਰ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। 38 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋੜਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਵੈਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਗੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈਬੀ ਨੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਹ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਹੈ, ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੇੜ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਸੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਵਾਕਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆ ਪੋਥੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਹੈ, ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਲੀ ਰੰਗ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਡਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ?